واحد منكم في هذا المجلس المبارك الذي سيكون عنوانه دموع الأمة أو دموع الأبرياء. وسنتكلم في هذا الدرس عن أهمية التضامن والتعاون بين المسلمين والكيفية إلى ذلك. Donc, je vous disais, mes frères, bienvenue à vous dans cette assise que l'on espère bénie, Inch'Allah, en compagnie de mon frère, M. Mohamed Nadir, de Ibn al-Qayyimah, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, etc. Vous pouvez suivre ce qu'il fait. Et qui aura pour titre, Inch'Allah, les larmes des innocents, ou les larmes de la Ummah. Et qui aura pour contenu le rappel de l'importance primordiale de la solidarité et de l'entraide entre les musulmans, qu'ils soient près ou qu'ils soient loin. Hein? Comment ce rappel va se passer? Inch'Allah, je vais laisser la parole à mon frère, le Cheikh Mohamed Nadir, pour qu'il explique avec des preuves issues des versets du Coran, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire des salaf as-salih. Quelle est la réalité de cette solidarité? Qu'est-ce qu'on doit réellement en comprendre, en penser et en tirer? Et dans une deuxième partie, je viendrai à vous en vous expliquant les projets d'une association qui s'appelle Human Appeal et qui permet d'agir en ce sens. Et je vous donnerai les différentes choses que le musulman doit faire face à cela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا قبل أن نبدأ أرحب بكم جميعا وأشكركم على حضوركم وأسأل الله تعالى كما جمعنا في دار الدنيا أن يجمعنا جميعا في دار الآخرة في جنات عدن في مقام صدق وذلك المقتدر. نسأل الله تعالى أن يبارك في جمعنا هذا وأن يجعله جمعا مباركا مرحوما. سيدور كلامنا إن شاء الله تعالى كما قرره الأخ الفاضل حول موضوع هو من الأهمية بمكان. كيف لا والأمة جمعاء تحتاج إليه، وهي بنسيس الحاجة إليه وإلى التفطن له وإلى تذكره وإلى العمل به، لا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي تعيش فيها الأمة مصائب وكوارث لا يحصيها القلم ولا يستوعبها القمطرون. Donc je vous remercie et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous bénisse pour votre présence dans cette assise. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a rassemblés en ce bas monde, qu'il nous rassemble dans l'au-delà, dans les jardins du paradis auprès de lui. Et sans trop tarder, le sujet de notre propos ce soir, Inch'Allah ta'ala, ce sera autour d'un élément fondamental qu'il est tout autant important de se remémorer, de se rappeler, qu'il est dangereux de le délaisser et de l'oublier. Cet élément-là, comme l'a présenté le frère Yassine, c'est l'entraide et la solidarité entre les musulmans, qu'il a très bien illustré par le titre « Les larmes des innocents ». Mais avant de rentrer dans le sujet, il faut donner quelques éléments d'introduction. قبل أن نشرع في الموضوع لا بد أن نقدم المقدمات. أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث هذه الأمة وبعث إليها نبيها صلى الله عليه وسلم أسسها على أسس سليمة متينة لا تقوم إلا بها. ومن جملة هذه الأسس العظيمة التي أسست عليها أمة الإسلام أساس الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن الاجتماع والائتلاف هو نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه وعلى أمة الإسلام جميعا. والتفرق والتشتت مصيبة يصاب بها المسلمون حين يتنازعون وحين يصدون عن سبيل الله وحين يخالفون نهج كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر الله سبحانه وتعالى أن مصدر قوة المسلمين في اجتماعهم ومصدر فشلهم في تنازعهم واختلافهم. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه الآية فيها من المعاني العظام والكنوز الجسام ما لا يتفطن له كثير من الناس. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في مقام الامتنان، يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمه حتى يشكره عليها وحتى يشكره عليها المؤمنون من بعده. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ثم قال: وألف بين قلوبهم. البشر اليوم إذا اجتمعوا ربما يجتمعون على أمور شتى، منهم من يجتمع على تجارة، ومنهم من يجتمع على عمل، ومنهم من يجتمع على صداقة بالنسبة لشغلهم أو بالنسبة لدراستهم أو غير ذلك. ولكن هذا الاجتماع هو اجتماع الجسمان فقط، يعني يجتمع جسم بجسم ويتعارفا ويتلاقيا ويتفرقا ثم من بعد ذلك، وربما لا يبقى هذا الود ولا تبقى هذه العلاقة إذا انتقض وإذا انتفى هذا السبب الجامع بينهما. ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن معنى أغزر من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لم يتحدث الله سبحانه وتعالى عن مجرد الجسم، عن مجرد الجسم، بل تحدث الله سبحانه وتعالى عن القلب. العلاقة التي تربط بين المؤمنين هي علاقة قلبية تأخذ في صميم الفؤاد وتربط بين المؤمنين، وبذلك تفهمون قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما أداة حصر، ليس المؤمنون إلا إخوة. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut, avant de traiter notre sujet, commencer par quelques introductions pour comprendre le propos. Donc ce sujet-là qui est la solidarité entre les musulmans et l'entraide entre les musulmans, il faut absolument donner avant cela quelques introductions pour comprendre de quoi il s'agit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, à plusieurs passages, il nous rappelle que cette communauté qu'il a créée, la communauté de l'islam, et qu'il a envoyé avec, ou plutôt à qui il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté qui a été bâtie sur des fondements. Et parmi les plus importants et les plus immenses et les plus illustres de ces fondements-là, il y a le fondement de al-ijtima', le fondement de la réunion et du groupe. Le fait de se grouper, le fait de rester réunis et de ne pas se diviser, de ne pas se séparer. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ce fondement-là dans un contexte qu'on appelle en arabe al-imtinan. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, il rappelle au prophète alayhi salatu wassalam ses bienfaits et ses miséricordes et ses grâces qu'il lui a accordées pour que le prophète alayhi salatu wassalam le remercie et qu'ensuite les croyants qui lisent après lui le verset le remercient également. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset: c'est lui qui t'a soutenu par sa victoire, par le fait qu'il t'a rendu victorieux, par son aide, et il t'a soutenu avec les croyants. Et il a lié entre leurs cœurs. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit: si tu rassemblais tout ce qu'il y a, tout ce qui existe sur terre, tu n'aurais pas pu réunir entre leurs cœurs, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a réuni entre eux. Ce verset-là, je vous demande juste de prendre quelques secondes pour le méditer. Réfléchissez-y, posez cela dans votre esprit, dans votre cerveau. Dites-vous que vous méditez la parole d'Allah. On a une carence dans notre communauté vis-à-vis de la méditation du livre d'Allah. Le livre d'Allah, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a laissé comme câble. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith, que rapporte Darimi dans
son Musnad et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en parlant du hadith, du Coran, il dit Kitabullah wa hablullah al-matin wa dhikru al-hakim wa as-sirat al-mustaqim. Le livre d'Allah, c'est la corde d'Allah, c'est le câble d'Allah qui ne se rompt pas, c'est al-dhikr al-hakim, le rappel sage, et c'est as-sirat al-mustaqim, le chemin droit. Le livre d'Allah, c'est lui qui représente tout cela, et pourtant c'est la chose qui est peut-être parmi les éléments les moins médités à notre époque. Les gens ils vont davantage méditer des citations de livres qu'ils trouvent ça et là sur internet plutôt que le livre d'Allah qui est entre leurs mains. Ce verset-là, il ne faut pas qu'il passe dans votre esprit sans que vous l'ayez médité. Allah Azza wa Jalla il dit au prophète alayhi salatu wassalam, en mentionnant que c'est un verset, ça c'est une règle, prenez-la, c'est une règle générale dans le Coran. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui rappelle des bienfaits, c'est non seulement pour qu'il remercie, mais également parce que ces bienfaits, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose d'immense qui mérite d'être évoqué, n'est-ce pas? Et ça on l'a même dans la vie de tous les jours. Simplement pour donner un ordre d'idée, je ne vais pas aller te rappeler que je t'ai dépanné un jour sur 10 centimes, n'est-ce pas? Dis attention toi, il y a une semaine je t'ai prêté 10 centimes. 10 centimes, c'est quelque chose quand même. Je vais te rappeler un bienfait ou plutôt un service que je t'aurais rendu qui sera conséquent. Donc ça c'est une règle dans Tafsir, dans mes Tafsir, peut-être que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne des informations dans Maqam al-Imtinan, dans Siyaq al-Imtinan, le fait de rappeler les bienfaits c'est quelque chose de grand. Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Il t'a soutenu avec sa victoire, avec les croyants, et wa allafa bayna qulubihim. C'est là le point sur lequel j'aimerais m'attaquer. Wa allafa bayna qulubihim, et il a lié entre leurs cœurs. Vous savez, dans le dunya, dans la vie de tous les jours, les gens se lient pour 1001 raisons. On a ceux qui se lient avec le travail, ça devient des collègues de boulot. Ceux qui se lient avec les études, ça devient des camarades de classe. Ceux qui se lient avec un commerce entre eux. Ceux qui se lient avec un mariage. Ceux qui se lient avec une amitié. Ceux qui se lient avec un voisinage, etc. etc., etc. Et ça, c'est des relations et des liaisons qui sont plus physiques que spirituelles. C'est des liaisons d'un corps à un autre. N'est-ce pas? C'est des liaisons qui sont en général superficielles. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque cette cause-là, qui lie les personnes, elle disparaît, eh bien leur liaison, elle disparaît. Lorsque les camarades de classe sortent de cette classe-là et vont à un autre niveau et se séparent, eh bien, en général, ils s'oublient. Lorsque les collègues ne travaillent plus dans le même bureau, eh bien, en général, ils s'oublient. Lorsque les voisins déménagent, eh bien, en général, ils s'oublient, ils s'éloignent, etc. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et il a lié entre leurs cœurs. La liaison qui lie les croyants entre eux, ce n'est pas une simple liaison de communauté, comme on peut l'entendre. Ce n'est pas quelque chose communautaire dans le sens propre du terme. Ce n'est pas simplement des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt et donc qui se rassemblent et dès qu'ils sont intéressés par d'autres choses, eh bien ils se dispersent. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié entre les cœurs. Tu es lié par ton frère croyant, peu importe où il se trouve, peu importe si tu t'éloignes de lui, peu importe si tu déménages, peu importe si tu changes de pays. Tu es lié à ton frère croyant par le cœur. Et ce bienfait, il est tellement grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit si tu dépensais tout ce qu'il y a sur terre, tu ne pourrais pas lier entre leurs cœurs. C'est-à-dire, oh Muhammad, si tu avais déjà la capacité et la possibilité de rassembler toutes les richesses qui existent sur terre, si tu avais déjà cela en ta possession, ce qui n'est pas possible, bien évidemment, tu ne peux pas rassembler tout ce qui existe sur terre comme richesse. Mais même si, imaginons, tu pourrais accomplir cela et que tu dépensais toute cette richesse dans la seule et unique cause du rassemblement des cœurs des croyants, tu ne pourrais pas le faire. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait. Ça vous montre à quel point ce lien-là qui nous lie tout un chacun, tous ceux qui sont présents dans cette salle-là et toute la communauté dans son ensemble de l'islam, c'est un lien qui est fort,
qui est beaucoup plus fort que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est là où vous comprenez la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ce qui te lie à ton frère croyant, ce n'est pas seulement une appartenance à telle ou telle chose, à telle ou telle cause, à tel ou tel centre d'intérêt, c'est ton cœur. Au plus profond de ton cœur, tu as un attachement indéfectible tant que tu auras la foi dans ton cœur. Tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas le sortir de ton cœur. C'est ainsi. Tu es lié à ton frère croyant par ce lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé entre nous. Et c'est Allah azza wa jalla qui l'a placé. Allah subhanahu wa ta'ala dit Huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim. Ça c'est un lien qu'Allah a placé. Ce n'est pas toi qui le places. Si je suis lié à mon frère Yassine ainsi qu'à tous ceux qui sont présents dans cette salle ainsi qu'à toute la communauté, ce n'est pas parce que, même si vous êtes très beau, tabarakallah, vous avez l'air très gentil, mais ce n'est pas pour cela. Peu importe. Je suis lié à vous, que je le veuille ou non, par un lien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé. Donc ça vous montre l'importance de ce lien-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que cela est là où réside notre force. Allah azza wa jalla dit, en parlant du prophète, en parlant des croyants, en s'adressant aux croyants, il dit Ya ayyuhalladhina amanu wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin. Et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, car vous faiblirez, votre force s'enlèvera. Wasbiru inna Allah ma'as sabirin, et patientez car Allah est avec les patients. Endurez car Allah est avec les endurants. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa ati'u Allah wa rasulahu, et obéissez à Allah et à son messager. Rangez-vous tous dans l'obéissance à Allah et à son messager. Ça c'est vrai, c'est clair. Et ensuite, il dit wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. هذه الفاء تدل على أن سابقتها سبب لتاليتها. Donc le fa ici, je n'ai pas encore traduit le verset. Il dit et ne vous disputez pas, car vous faiblirez et votre force s'en ira. Ici, le car, c'est la traduction de la particule en arabe fa. Et cette particule-là, elle montre que ce qui est cité précédemment, c'est la cause directe de l'effet qui est cité par la suite. C'est pour cela qu'elle est traduite par car en français, qui a le même sens. Ne vous disputez pas, car vous faiblirez et votre force s'en ira. Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ça? Ça veut dire que la faiblesse, elle vient d'où? Elle vient de la dispute, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la faiblesse, elle vient de la dispute. Mafhoum al-mukhalafa, comme il est cité dans Usul al-Fiqh, quand on prend le verset et qu'on l'inverse, c'est-à-dire que la force, elle vient d'où? Elle vient de l'unité. Elle vient du rassemblement. Elle vient du regroupement. Et c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam il dit dans de très nombreux hadiths. Yadullahi ma'al jama'a. La main d'Allah est avec le groupe. Wa innama ya'kulu dhibbu min al-ghanam al-qasiya. Et le loup ne mange que de la brebis égarée. C'est une image que le prophète alayhi salatu wassalam dresse pour dire que la personne qui s'écarte du groupe, c'est celle-là qui va être égarée par un shaitan, qui est le loup des hommes. Et le prophète alayhi salatu wassalam également, il cite cela dans maintes et maintes hadiths. من الأحاديث العظيمة التي جاءت في ذكر هذا الأمر خصوصا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحفظه الجميع مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وهذان الحديثان عظيمان جليلان ولكن كذلك قل من يتفطن لهما وقل من يتدبرهما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مصدر كتاب الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل هو الذي يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم المعاني التي ينطق بها كما قال الله عز وجل لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم جدير بالتدبر. وكثير من الناس من الوعاظ والخطباء والمدرسين يذكرون هذا الحديث ولا يقفون عنده حقا الوقوف ولا يتدبرونه حق التدبر ولا يتفكرون فيه وفي معانيه حق التفكر وإنما يمرون عليه مرور الكرام ولا يبالون بما فيه من المعاني.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أولا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، يعني المودة التي تجمع بينهم والرحمة التي يحسون بها، يعني الإشفاق والرحمة التي هو في قلوبهم من أجل غيرهم من أمتهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر بالسهر والحمى. أرأيت جسدا لو نزع منه الرأس ونزعت منه اليدان ونزعت منه الرجلان وشق البطن وكسرت العظام ومزق طرفا ألا تبقى فيه حياة؟ كلا والله لا تبقى فيه حياة، لأن الجسم البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يتكون من أجزائه كلها، وحتى لو نزعت منه الأجزاء التي تبقى مع ذلك ومع عدمها الحياة يبقى إما أشل أو إما مكفوف أو إما مقعد أو إما زمن، يعني لا يستطيع أن يقوم بحوائجه، يبقى ضعيفا يحتاج إلى غيره حتى يقوم بحوائجه. وهكذا شأن أمة الإسلام، يعني حتى لو كان القلب سليما وكان الرأس معدوما لا يبقى في جسد الإنسان الحياة، وإن كان القلب سليما لا يستطيع القلب أن يقول أنا سليم، لا أبالي بغيره، يعني حتى لو نزع الرأس ونزعت اليدان ونزعت الرجل لا أبالي، ما دمت أنا سليما فالباقي لا يضرني. لا، هذا كلام لا يستقيم، لأن حياة القلب منوطة بحياة الرأس، فكذلك أمة الإسلام. Également, ce sens-là est omniprésent, et on va essayer, Inch'Allah, d'abréger un maximum. Ce sens-là est omniprésent dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il mentionne dans énormément de hadiths. Parmi les hadiths qui sont cités très souvent par les conférenciers, par les orateurs, par les enseignants, mais qui sont très peu médités. Il y en a deux que vous connaissez très sûrement, tous. Le premier hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'exemple des croyants. Ou plutôt les croyants, dans leur amour mutuel et dans la miséricorde qu'ils se portent les uns pour les autres, sont à l'exemple d'un seul et même corps. Lorsqu'une des parties de ce corps est touchée par la maladie, c'est tout le corps qui se voit pris de fièvre et de veille. Et le deuxième hadith, c'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-mu'minu lil-mu'min, le croyant pour le croyant, est tel un rempart, une construction dont les parties se soutiennent les unes les autres. Ce hadith, les gens en général, ils passent dessus en citant le sens apparent, mais ils ne vont pas en profondeur. Et c'est cela qui est important à comprendre, c'est que la profondeur, elle est demandée, le fait d'aller en profondeur dans les sens du Coran et de la Sunna, c'est demandé. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam également, lorsqu'il prononce quelque chose, ce n'est pas en vain. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononce, c'est une révélation inspirée de la part d'Allah. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il dit cela, il faut méditer. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Al-mu'minu lil-mu'mini kamathali al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahhumihim. L'exemple des croyants, c'est-à-dire les croyants dans leur amour mutuel et dans l'affection et dans la miséricorde qu'ils se portent les uns pour les autres, sont à l'exemple d'un seul et même corps. En général, ce hadith, il est cité pour dire oui, tu te dois te soucier de tes frères, dans le sens où si tu es touché dans un de tes membres, eh bien c'est tout ton corps qui va subir la douleur, etc., etc. Et on sait juste le sens apparent. Mais moi, je veux aller dans un sens encore plus profond. Imaginez un corps dont on retire la tête, on retire les jambes, on retire les bras, on retire les poumons, on retire l'estomac, on retire la vessie, et on le laisse. Mais le cœur qui est à l'intérieur de la poitrine, il est en bonne santé. Il marche bien, il pompe bien, aucun défaut. Mais toutes les autres parties sont défectueuses. La tête, les bras, les jambes, les organes, toutes les autres parties sont défectueuses. Mais le cœur, il va bien. À votre avis, est-ce que ce corps-là pourra se maintenir en vie? Il n'y a pas besoin d'être expert en médecine, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a plus la tête, il n'y a plus de vie. Je vous dis ça aussi, c'est pareil. N'est-ce pas?
Vous n'êtes pas endormi. On vous ramène du thé. S'il n'y a pas de tête, il n'y a plus de vie. Comprenez cela simplement pour comprendre la métaphore du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce n'est pas seulement que si ton frère est touché, bien toi aussi tu es touché. Non, c'est que si ton frère est en danger, toi tu es en danger. Si ton frère ne vit pas, toi tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas faire comme on a dit le cœur qui dirait oui mais moi, tant que moi je suis en bonne santé, que le cerveau soit malade, que les jambes soient malades, que les bras soient inexistants, peu importe. Moi je suis en bonne santé. Non. Si ces membres-là, ces organes-là qui te composent et qui composent le corps dont tu fais partie sont en danger, eh bien toi-même tu es en danger. Tu ne peux pas avoir de vie, tu ne peux pas avoir de sécurité, tu ne peux pas avoir la paix et la sérénité tant que l'ensemble du corps n'est pas en bonne santé. Et dans le deuxième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Le croyant est pour son frère croyant comme une construction. Et mais dont les parties se soutiennent. Ça aussi, la plupart des gens disent oui, on doit être solidaire, on doit être main dans la main. Alhamdulillah, c'est un très bon sens. Et allons dans la profondeur. Ça, c'est un sens qui ne fait pas encore bouger les cœurs. C'est un sens qui est joli, qui est bien, c'est une belle sagesse, mais ce n'est pas un sens qui nous fait trembler encore. Moi, je veux le sens de ce hadith-là qui nous fasse trembler la profondeur de ce hadith. Imaginez un mur, une construction dont on commence à retirer une pierre ici, une brique là, on commence à attaquer la jointure ici, on commence à attaquer la partie de droite, la partie de gauche, le haut, le bas, et petit à petit on retire, on retire, on retire. Même si Allah, la moitié de la construction reste, est-ce que vous pensez que ce mur-là, il aura bonne mine à la fin? Ou est-ce qu'il va être détruit et s'effondrer? Parce que certaines de ces parties seront perdues, parce que certaines de ces parties seront affaiblies, parce que certaines de ces parties seront touchées, eh bien c'est tout le mur qui va s'écrouler. Tout cela pour vous dire que l'islam est venu nous enseigner le contraire, tout l'opposé de ce que vous pouvez appeler égoïsme. Je sais qu'on vit dans une société aujourd'hui, avec la société de consommation, l'hypercapitalisme, etc. On vit dans une société qui nous conditionne à l'égoïsme. C'est-à-dire que chacun court, marche, vole, prend tous les moyens qu'il peut pour défendre sa part et son confort, quitte à piétiner les autres. On nous conditionne à ça. On nous conditionne à survivre par tous les moyens possibles, quitte à piétiner les autres. Quitte à, on ne dit pas juste ne pas se soucier des autres, quitte à leur marcher dessus pour arriver, nous, à notre confort. N'est-ce pas? On nous conditionne à ça. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il y a une emprise maléfique, je dis juste que la société, elle te pousse à cela. Elle te pousse à chercher ton propre profit et à au moins ne pas te soucier des autres, si ce n'est parfois devoir leur causer du tort pour te sauver toi-même. L'islam nous apprend l'opposé de cela. L'islam est aux antipodes de cela. L'égoïsme ne fait pas partie de l'islam. La ananiyata fi l'islam. Il ne peut pas y avoir de démarche individuelle en islam. Tu es une partie d'un tout. Tu ne peux pas te désolidariser de ce tout. Et encore moins, a fortiori, tu ne peux pas attaquer ce tout pour ton propre profit. Parce que comme le prophète alayhi salatu wassalam a donné la métaphore dans le hadith de Nu'man ibn Bashir dans Sahihayn, il dit مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهانوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit l'exemple de la communauté c'est comme un peuple qui sont montés dans un bateau et ils ont tiré au sort. Qui serait sur le pont du bateau, ça le pont, qui serait sur le haut du bateau et qui serait dans la cale. Et la partie qui était dans le haut du bateau, lorsqu'ils avaient besoin d'eau pour se laver ou pour faire à manger ou autre, eh bien ils prenaient de l'océan et ils puisaient directement. Et la partie qui était dans le bas, eh bien qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, au lieu de déranger ceux qui sont en haut, eh bien on va creuser directement un trou dans la cale. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit? Si les gens du haut ne les blâment pas pour cela et ne les repêchent pas rapidement et ne leur interdisent pas de faire cela, eh bien ils vont tous couler. Tu ne peux pas dire oui mais de toute façon eux c'est les gens de la cale, c'est pas moi, ça ne me concerne pas. C'est une autre partie du groupe. Moi je suis tranquille sur mon pont
Je fais ce que j'ai à faire, je fais ma pêche, je prends l'eau dont j'ai besoin et eux, ils se débrouillent. Non, parce que eux, ils sont une partie de toi. Ce n'est pas eux, ce n'est pas toi, c'est nous. C'est un tout. Tu es à l'intérieur d'un tout, que tu le veuilles ou non. Tout cela pour dire quoi? Pour dire que cette communauté dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grâce de faire partie et par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a gracifié, nous a bénis, cette communauté de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiée de meilleure communauté, vous étiez la meilleure communauté sortie pour les gens. Cette communauté, c'est un seul et même corps. Et tu te dois de te soucier de toutes les parties de ce corps, comme tu te soucies de ta propre personne. Il est impensable, il n'est pas concevable qu'une personne qui se prétend croyant, qui se prétend musulman, puisse se permettre de vivre dans son confort, de vivre dans son train quotidien, de vivre dans sa vie de tous les jours, de faire sa routine, sans avoir à l'esprit le souci du reste de sa communauté qui vit dans la pauvreté, qui vit dans la famine, qui vit sous l'oppression, qui vit sous la tyrannie, qui vit les pires misères. On ne peut pas vivre dans notre confort sans garder à l'esprit la situation de ces personnes qui font partie de nous. Tu ne peux pas avoir une vie sereine, tu ne peux pas avoir une vie paisible, tu ne peux pas avoir une vie tranquille, tu ne peux pas profiter de ton cadre familial, de ton cocon familial, de ton propre confort, de ton nid douillet que tu t'es fait, tant que certains de ta communauté, certains qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme toi, et qui prient comme toi, et qui se dirigent vers la même direction que toi, et qui croient au même Dieu que toi, et qui croient au même messager que toi, sont dans la situation dans laquelle ils sont. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Et ça, c'était également un sens qui était omniprésent chez les salafs. Et on va se contenter de quelques anecdotes parce que le temps ne nous permet pas de détailler davantage, mais simplement pour vous raconter quelques histoires. Quand on parle de soutien de la veuve et de l'opprimé, quand on parle de soutien des orphelins, quand on parle de soutien des faibles, une des premières figures, des premières personnes qu'on a à l'esprit, c'est une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné dans cette porte-là de bien les plus grandes bénédictions. Cette personne-là, c'est Umar ibn Khattab. Parmi les histoires, je pense que vous connaissez tous des parties, des anecdotes de la vie de Umar ibn Khattab, surtout avec les nouvelles choses qui sortent aujourd'hui. Mais parmi les anecdotes les plus frappantes qu'il y a à propos de la vie de Umar al-Farouq, il y a une anecdote qui m'a personnellement marqué. C'est une anecdote avec un des compagnons à l'époque de Umar ibn Khattab, qui est Talha. Et Talha raconte qu'un jour, il a remarqué que Umar ibn Khattab rentrait tard le soir dans une maison inconnue. C'est-à-dire à la nuit tombée, il remarque que Amir al-Mu'minin, c'était le calife à l'époque, il rentre dans une maison qui est inconnue. On ne sait pas si c'est sa famille, on ne sait pas si c'est une épouse, on ne sait pas si ce sont des amis, personne ne sait. Et c'est tard le soir, et il ressort avant le petit matin. Donc la première nuit, le compagnon, j'ai un doute, est-ce que c'est Talha, il ne dit rien. La deuxième nuit, il ne dit rien. La troisième nuit, il ne dit rien. Et ensuite, Shaitan, il commence à lui torturer l'esprit. Donc il dit, je vais arrêter d'écouter Shaitan et je vais me concentrer sur la réalité des choses et je vais aller voir de mes propres yeux ce qu'il en est. Donc il attend un jour où Omar rentre dans cette maison-là. Il le suit, il se cache, et dès qu'Omar sort, il va toquer à la porte. Et quand il toque à la porte, qui est-ce qui l'ouvre? Il voit une vieille dame, âgée, déconfie, aveugle, qui avait le dos courbé, qui lui ouvre tout doucement la porte. Elle était faible. Et quand il la voit dans cette situation, il lui dit « qu'Allah te fasse miséricorde, dis-moi
qu'est-ce que cette personne qui est venue te visiter fait pour toi? Elle dit, par Allah, mon fils, cette personne-là, je ne sais pas qui c'est. Mais ça fait plus de 10 ans qu'il vient chez moi chaque nuit pour nettoyer ma maison, pour laver mes vêtements, pour me faire à manger et qu'il sort sans rien me demander. Il vient, il toque à la porte, il nettoie sa maison, il lave ses vêtements, il me fait à manger et il s'en va. Omar ibn Khattab, alors qu'il était calife, alors qu'il était émir des croyants, alors qu'il était arrivé au plus haut degré, que ce soit dans la sphère religieuse, il faisait partie des 10 premiers au paradis, le deuxième calife de l'islam, le deuxième meilleur compagnon, la deuxième meilleure créature après les prophètes. Ou dans les sphères mondaines, c'était l'émir des croyants. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'était l'émir des croyants, l'émir des Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Et Omar ibn Khattab, il va lui-même de ses mains s'occuper d'une vieille dame. Également parmi les histoires frappantes, il y a l'histoire de Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Il est dit que à Médine, il y avait un grand nombre de personnes pauvres qui recevaient chaque jour leur subsistance sans que personne ne sache qui est-ce qui l'a apporté. Imaginez-vous, un grand nombre de maisonniers, de gens pauvres, reçoivent chaque matin la subsistance qu'il leur faut sans savoir qui est-ce qui l'a apporté à leur porte. Et ils disent, le jour de la mort de Hassan ibn Ali, ces maisonniers se sont subitement trouvés sans rien. Le jour même de sa mort, toutes ces personnes-là qui étaient nourries par un donneur inconnu ou un donateur inconnu, eh bien, elles se sont retrouvées sans rien, dépourvues. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que c'était Al-Hassan ibn Ali lui-même qui portait sur son dos la subsistance de toutes ces personnes-là et qui leur donnait dans la plus grande discrétion à leur porte et qui s'en allaient. Et ça, c'est quelques exemples seulement. Quelques exemples qui me passent par l'esprit pour vous montrer que ce souci omniprésent de la communauté, il était naturel presque chez les salafs, chez les prédécesseurs que l'on doit prendre en exemple. C'est cela qu'Allah a guidé, comme Allah a dit. Suis donc leur guide. Ça s'applique également aux prédécesseurs que le prophète a laissé en disant Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. On doit prendre ces gens-là comme exemple. Tu ne peux pas. Regardez Omar ibn Khattab, comme on a dit, et Hassan ibn Ali, c'est la même chose. Ils étaient tous dans les plus hauts rangs qu'on peut imaginer, ils avaient le prestige qu'ils voulaient, ils avaient la subsistance qu'ils voulaient, mais pourtant ça ne les a pas distraits, ça ne les a pas fait oublier la réalité de la chose, le souci de leur communauté. Ça ne les a pas fait oublier que sans s'occuper de leur communauté, eux-mêmes se retrouveraient dans une mauvaise posture, que ce soit dans leur vie mondaine ou devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit garder ce sens. Et ne pensez pas que ce discours-là que j'ai, ce doit être un discours culpabilisateur. Non. Ce que je veux, ce n'est pas qu'on baisse tous la tête et qu'on pleure et qu'on casse tous nos iPhones et qu'on vende tous nos maisons et qu'on aille dormir dehors pour savoir ce que ça fait. Non. Profite. qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des bienfaits. Quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-le, c'est pas ça. Mais au lieu de te mettre toi dans une mauvaise position pour penser à ton frère qui est dans une mauvaise position, essaye de faire en sorte que ton frère te rejoigne dans le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. N'est-ce pas mieux? Voir enfin les choses d'un angle positif, avec optimisme. Profite des bienfaits qu'Allah t'a donné, mais pense à ton frère et dis-toi que ton frère aussi mérite que tu te soucies de lui pour qu'il ait une part de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Comme les gens de Qarun ont dit à Qarun lorsqu'il est sorti dans sa parure, lorsqu'il est sorti avec toute sa richesse, ils lui ont dit et sois bienfaisant envers les autres comme Allah a été bienfaisant envers toi. Sachez que, et je vais terminer avec cela, Inch'Allah ta'ala, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés, c'est une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a passée entre vos mains pour que vous la redistribuiez aux ayants droit. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith que rapporte al-Tabarani avec une chaîne de transmission authentique, il dit Inna lillahi ibada. Allah subhanahu wa ta'ala
a des serviteurs. اختصهم الله بالنعم ويقرهم فيها ما بذلوها فإنهم منعوها نزعها منهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam par contre dit, Allah a des serviteurs à qui il a donné spécifiquement des bienfaits. اختصهم الله بالنعم. Il a donné à eux spécifiquement des bienfaits, c'est-à-dire il a privé d'autres pour leur donner à eux. Mais pourquoi? Leur objectif, leur but, leur devoir, ça doit être de prendre ces bienfaits-là et d'en donner une part aux autres. Et c'est pour cela, c'est cela la sagesse, c'est ça une des nombreuses sagesses du fait que certains sont favorisés et d'autres ne le sont pas. Pour éprouver ces gens-là qui sont favorisés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous vous éprouvons par le mal et par le bien comme tentation, comme épreuve. Est-ce que toi, lorsque tu vas avoir ces richesses-là et lorsque tu vas être en position de richesse par rapport à tes frères démunis, est-ce que tu vas les faire profiter de ce bienfait qu'Allah t'a donné? Et Allah subhanahu wa ta'ala te fera demeurer tes bienfaits tant que tu les donneras. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة